President of Kerala Bharatiya Janata Party, Shri Surendran ji, Sangatna Mantri, Shri Ganesh ji, I am given to understand that the Bhishma Pitama of the party, Shri Raman Kutty ji, is also seated here. Shri Haridas ji, who is the district president, and the Mandal president is Babu ji, and all the state council members who are seated on the dais and the Padadikaris, and all the family members of Bharatiya Janata Party seated before the dais. My humble pranams to all of you. കേരളത്തിൻ്റെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻജി, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഗണേഷ് ജി, പാർട്ടിയുടെ ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും ഭീഷ്മ പിതാമഹനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാമകുട്ടിയേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഹരിദാസ് ജി, മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം, നമസ്കാരം. हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में? इंग्लिश, चलिए. When I was listening intently when they were actually introducing me to all of you here, and they said that the National General Secretary is present here today. I agree that is the responsibility that is given to me, but let me tell you that I am here as one of you, as Karyakarta of Bharatiya Janata Party. എന്നെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ബിജെപിയുടെ നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന ചുമതലയിലാണ്. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ്. As the National General Secretary, we are given responsibilities to tour a few states and to assess the organization strength of our party and also the political situation within the state wherever we have to go and tour. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന ചുമതല നിശ്ചയിച്ചു തന്ന ശേഷം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുമാണ് എന്നെ പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. I am proud to be standing before the army of Palakkad, who are actually responsible for taking the party, for strengthening the party and taking the party towards victory. എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയെ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പടനായകന്മാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം. ഈ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുത്തവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം. Bharatiya Janata Party is a party that has great trust and belief in its Karyakartas. And that is the reason why every Karyakarta who serves the party with complete dedication, Samarpit Bhav, they are recognized and given high position, and that is possible only in Bharatiya Janata Party. BJP വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിലെ കാര്യകർത്താക്കന്മാരുടെ ശക്തിയിലാണ്. അവർ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിതമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നയിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അതിന് പ്രതിബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. That is the reason why we have Shri Narendra Modi ji, who comes from a poor family. As we all know, he used to assist his father in selling chai at the station. So he comes from a very, very humble background. Similarly, we had previous Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji, who is the son of an ordinary teacher, and he comes from a humble background. Today, the Rashtrapati of our country, Shri Ramnath Kovind ji, he comes from an SC community, and he too comes from a very, very humble background. And the reason why these people are given elevation is because the complete dedication with which they had actually served the party, and this proves that any Karyakarta who serves the party will be given their due recognition. നമുക്കറിയാം, മോഡിജി വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ചായ വിറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്, വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരനാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി, അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുടെ മകനാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ജി, അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നോക്ക SC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും പടിപടിയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ, പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രതിബദ്ധതയോടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കാര്യകർത്താവിനും ഏത് ഉന്നത സ്ഥാനത്തും എത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. We often say our party is a party with a difference. And what is the difference? Some people question me, how can you be different? Because you are a political party, you contest elections, you want to win the elections, you want to come to power, then how are you different? My answer to them is Bharatiya Janata Party is a party with a difference, because yes, we also want to contest elections, we also want to win elections, we also want to come to power, but the other political parties want to come to power only to enjoy power, but Bharatiya Janata Party wants to come to power to use it as a medium to serve the people. BJP is an organization with a difference. ഒരു വ്യത്യസ്തയുള്ള സംഘടന എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അധികാരമാണ് ആത്യന്തികമായി അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അധികാരം കൈയാളാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് BJP വ്യത്യസ്തമാവുന്നത്? BJP ഈ പറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്, ജയിക്കുന്നുണ്ട്, അധികാരത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ BJPയുടെ ലക്ഷ്യം ജനസേവനമാണ്, ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം. Our party is a party with a difference because we don't believe in appeasement politics. To please one section of the society, we don't believe in that. Our slogan is Sabke Saath Sabka Vikas, which means we believe in the development of all sections of society. I was listening to Shri Surendran ji when he was making his inaugural speech, and the little that I could understand and the translation that I got clearly indicates that there is appeasement politics today happening in the state of Kerala. BJP ഒരിക്കലും തന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രീണിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല. പ്രീണനം BJPയുടെ നയമല്ല. BJPയുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികാസം അല്ലെങ്കിൽ വികസനം എന്നുള്ളതാണ്. വികസനമാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഇവിടെ ഞാൻ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചു, കേരളത്തിലെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രീണന നയത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചു. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. BJPയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആരെയും പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം എല്ലാവരെയും വികസനം എന്നുള്ളതാണ് BJPയുടെ ലക്ഷ്യം. I strongly believe, when I was listening to Shri Surendran ji, that the halal issue that is now burning in the state of Kerala is totally an issue of appeasement. It is only to appease one section of society that this support is being given to one community, or rather one section which is looked upon as vote bank here for the ruling party. The question that was raised is very, very correct when he questioned that if Shri Pinarayi Vijayan ji says that food in halal restaurants or hotels is very, very good, then is not the food in other hotels and restaurants good? And the reason why he raised this question is to clearly indicate that the appeasement politic that I was just mentioning now is happening very strongly in the state of Kerala, and I hope the people of Kerala understand this. ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ ഹലാൽ വിഷയം വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു പ്രീണനത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ്. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ, ഒരു സമുദായത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നു ഹലാൽ നല്ല ഭക്ഷണമാണ്, ഹലാൽ ഭക്ഷണം നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉദിക്കുന്നു,
മറ്റു ഹോട്ടലുകളിലുള്ള ഭക്ഷണം നല്ലതല്ലേ? മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഹോട്ടലുകളുണ്ട്, അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണം നല്ലതല്ലേ? ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, അദ്ദേഹം ഹലാൽ ഭക്ഷണം നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ല ഉദ്ദേശമല്ല, അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രീണനമാണുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു സമുദായത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. But the central government that is led by Bharatiya Janata Party, like I had mentioned earlier, the slogan is Sabke Saath Sabka Vikas. All the programs that the central government has brought forward is for all sections of society in the country. We never said that this program is only for this section or this section cannot avail the benefits of any one yojana. That is why we strongly have to tell the people that Bharatiya Janata Party is a party with a nationalistic outlook and believes in the development of every section of society, and only if every section of society develops cannot the country go forward. ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല BJP പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. BJP നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല, രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് BJP നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ. BJPക്ക് ഒരു ദേശീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, വികസന കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ആ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഭാഗഭാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല BJP പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Just before coming here to meet all of you, I had visited the house of Sanjit, who was killed about 2 weeks ago. It was heartrending. It was really, really painful for me to go and see his aged parents, to see his young widow, and to see his 11-month-old child who is orphaned today. ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് സഞ്ജിത്ത് വളരെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. വളരെയധികം വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമാണത്. അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു, വിധവയെ ഞാൻ കണ്ടു, 11 മാസം മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണത്. The entire people, the entire Kerala knows that the people who were involved in the murder of Sanjit, they belong to SDPI, which is the political wing of PFI. But today, just as Shri Surendranji was mentioning before you, neither in the FIR nor anywhere does the name of SDPI or PFI ever come to the front when the government of the state is tackling the issue today. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ SDPI എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അവർക്ക് പുറകിലുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമാണ് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ FIRൽ എവിടെയും SDPIയുടെ പേരോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗവൺമെൻറ് പ്രതികളെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പ്രതികൾ ഏത് പാർട്ടിയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ആ പേരുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് എന്തൊക്കെയോ ഭയം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു പിടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. And why is the government not naming SDPI or PFI? It is only because in the elections, in the last general elections and in the local body elections, the SDPI completely supported the CPM. This is a public secret, and that is the reason why today the government does not want to name them, because they are considered to be vote bank. This is considered to be vote bank politics, or there's going to be vote bank mileage for the party in power if they do not name SDPI or PFI. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ പേര് FIRൽ ചേർക്കാത്തത് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്കൽ ബോഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും SDPIയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് CPM പല പഞ്ചായത്തുകൾ ഭരിക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിലേറിയും. അതൊരു പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. എന്നിട്ടും ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്, അവരുമായുള്ളൊരു കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ FIRൽ അവരുടെ പേര് ചേർക്കാത്തതും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും. ഇതൊരു പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. ഇതിന് കാരണവും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള പ്രീണന നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. It is not only Sanjit, but there have been murders across the state for quite some time. Especially as I was talking to the leaders,
it has come to my notice that in the past 10 months, there have been 3 murders that have happened, all belonging to either RSS or the Bharatiya Janata Party. It can be Biju in Chavakada, or it can also be the SFI. But the state government will never ever do justice to these people, because all of us know that SDPI is involved in this. സഞ്ജിത്തിൻ്റെ മരണം മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ 3 RSS BJP പ്രവർത്തകരെയാണ് ഇവർ കൊന്നിട്ടുള്ളത്. ചാവക്കാട്ട് ബിജു അടക്കമുള്ളവർ ഇതിൽ കൊലപാതകത്തിലാണ്. ഇതിലെ ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീതിയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നൽകുന്നില്ല. കൊലപാതകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. Similarly, we also, people very proudly, or rather the government of Kerala very proudly says that human indices, we are the first in the country. It can be literacy, it can be health indices, it can be anything. But 80, what is that tribal area here? Ettapadi, yeah. Sri Surendranji was also mentioning about it. The infant mortality that is happening in Ettapadi, all of us know that that is one of the highest. And the money that is coming to the government of Kerala through the National Rural Health Mission, there has been no attempt to improve the health facilities for the tribal areas, the tribal people here in the state, and this has to be exposed. കേരള ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ മാനുഷിക ഇൻഡെക്സിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്, സാക്ഷരതയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്, ആരോഗ്യരംഗത്ത് 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാൽ അട്ടപ്പാടി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികളുടെ മരണം പോലും വ്യാപകമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ മിഷൻ വഴി നൽകുന്ന പണം, ആ പണമൊന്നും തന്നെ അത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയോ അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. ആ പണം മുഴുവൻ മറ്റു പല വഴിയിലൂടെയും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. So Bharatiya Janata Party would want to question the government of Kerala. What is happening to all those thousands of crores of rupees that is coming from the center to the state of Kerala to support the development of the state? But today we see that the monies are not going towards development, but is going towards filling the pockets of a few political leaders in the state. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം നൽകുന്ന പണം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പണമൊന്നും തന്നെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്രം ആവശ്യത്തിന് പണം നൽകുന്നുണ്ട്. ആ പണം മുഴുവൻ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഭരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ്. ആ പണം മുഴുവൻ പോകുന്നത്. ആ പണം യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല. I strongly believe, after I have come here and I have seen all of you, I strongly believe that this army of Bharatiya Janata Party, which is in Kerala and particularly in Palakkad, will definitely fulfill their responsibilities in going to the people, in explaining to them what the central government under the leadership of Bharatiya Janata Party is doing for the state, and in exposing the government here, the government of the day in Kerala, in how they are diverting funds, the corruption that they are involving in, and the manner in which they are not focusing on the development of the state or the development of the people here. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ പടനായകന്മാർ, അവരിൽ പാർട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുവാനും ഈ ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനും കരുത്തുറ്റ ഒരു പടയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ മുന്നിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം അതിന് കഴിവുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട്. ആ പദ്ധതികളെല്ലാം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ വികസനത്തിന് ആ പണം ചെലവാക്കാതിരിക്കുന്നത്, അഴിമതി, ഇതെല്ലാം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഈ ഒരു കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും
വികസന മുരടിപ്പിനെതിരായി അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. With this confidence and with this belief, I would like to thank the central party leadership that has given me the opportunity to be here, and thank the state BJP unit for having given me all their cooperation in coming and standing before you. Of course, we will do the organizational review, which I strongly believe will be important for us in strengthening the party here in the state of Kerala. Thank you. ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അതിലേറെ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എന്നെ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ കേരളത്തിലെ ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനും കഴിയും. തീർച്ചയായും എൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എന്നറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നന്ദി.